स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु हरियं यजामहे सुमतिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् आयन्तामन्त्रे हविषोदशानो प्रदेको हृदयो निरेति मृतप्रियत्वामृतजातव्यं विदेवमन्त्रमभिरक्षणादिमम् सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठते स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्तरिक्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा जनन्ति सप्तयो नीरापृणस्वा धृतेन स्वाहा आकृष्णेन सावर्तमानानु एहिनमर्तमर्त्यञ्च इदनेन विरार्धेन देवो याति भुवनार्पस्यन्न अग्निन्दो नमनीमहे होतारं विश्वेदसो अस्य यज्ञस्य रुक्रतमो कद्रुद्राय प्रदेशे मेरुष्टमाय रव्यते ओते महन्तमगो हृदे ओं भूर्भुवस्वः सूर्यग्रहे आगच्छ सूर्यग्रहो रक्तवर्णो रक्तगन्धो रक्तपुष्पो रक्तमाल्यां प्रतरौ तच्छत्रद्वदरवदाकादिशोभितं दिव्यरजनमारूढं मेनं प्रदक्षिणी कुर्बानं क्रीडन् दुर्गादीनं भद्रे उत्तर ग्रहमण्डले प्रविष्टवस्त्रनेकने मध्ये वर्तुलाकारमण्डले अधिदेवता प्रतिदेवता सहित आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ఒక పుష్పం పెట్టేసేయండి సూర్యగ్రహాయ నమః ఇదిగోండి సమస్తోపచార పూజాం పుష్పాన్ని సమర్పయామి ఓం చెప్పండి చంద్ర అరిష్టేతు సంప్రాప్తే చంద్ర పూజంచ కారయేత్ చంద్ర ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి మనఃపీడ उपशान्तये ओमाप्याय सुमेरुदे विक्रमसंयं भवाव अप्सवे सोमाप्रे इंद्रविकारभे राक्तिंचु सोमा विश्वेदेहि गौरीमि मानन्दकृत्यकपदे अष्टावरे नवदेव भवते रासा अक्षरावरमे ओम भूर्भुवस्वः चन्द्रग्रहम् इहागच्छ चन्द्रग्रहौ श्वेतवर्णौ श्वेतगन्धौ श्वेतपुष्पौ श्वेतमाल्या श्वेतच्छत्रद्वदरवदाकादिशोभितं दिव्यरजनमारूढं मेनं प्रदक्षिणे कुर्बानं क्रीडनं सुखासेनं पत्रे पुत्रपरिवार ग्रहमण्डले प्रविष्टवन्दिकर्णे अधिदेवता प्रत्ययदेवता सहितं चन्द्रग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि चन्द्रग्रहाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि చెప్పండి కుజ అరిష్టేతు సంప్రాప్తే కుజ పూజంచ కారయేత్ కుజ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి రోగపీడ ఉపశాంతయే ओम अग्निर्मूर्धादिवक्कत्वरे पृथिव्या भागोरे दागोधिन्वरे स्योना पृथिविवाद यच्छान सर्वदप्रदाः क्षेत्रसूचना वेगो हृदये विद्यावदे कामसंभोदयित्वा ओम भूर्भुवस्वः अंगारकग्रहम् इहागच्छ अंगारकग्रहो रक्तवर्णो रक्तगन्धो रक्तपुष्पो रक्तमाल्या विवरजनमारूढं मेनं प्रदक्षिणे कुर्बानं क्रीडनं स्कासेनं पत्रे पुत्रपरिवारसमेतं ग्रहमण्डले सूर्यग्रहस्य दक्षिणदिग्भागे अधिदेवता प्रतिदेवता सहितं अंगारकग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अंगारकग्रहाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि చెప్పండి బుధ అరిష్టేతు సంప్రాప్తే బుధ పూజంచ కారయేత్ బుధ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి బుద్ధిపీడ ఉపశాంతయే ఓం ఉద్బుద్ధ్యస్వాగ్నేవ్రియార్కర్మితా భవతేన గోంద్రేదామేంజావనకర్మకస్వామిమాన్ వారాగసే इदमेत्रमे त्रेधानसे नमो नमस्भागं सुरे सहस्रजयरजाप्रजात्राक्ष सहस्रवात् भवविश्रार्त्वा अत्यरिष्टदशां ओम भूर्भुवस्वः बुधग्रहम् इहागच्छ बुधग्रहौ पीतवर्णं पीतगन्धं पीतपुष्पं पीतमाल्या पीतच्छत्रद्वदरवदाकादिशोभितं दिव्यरजनमारूढं मेनं प्रदक्षिणे कुर्बानं क्रीडनं सुखासेनं पत्रे पुत्रपरिवारसमेतं ग्रहमण्डले सूर्यग्रहस्य ईशान्यभागे बाणाकारमण्डले देवता प्रतिदेवता सहितं बुधग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि చెప్పండి గురువ अरिष्टेतु संप्राप्ते गुरु पूजंच कारयेत् गुरुध्यानं प्रवक्ष्यामि विद्यापीड उपशान्तये बृहस्पते अतियदर्यो अरुहात् यद्देरत्सवदत्तप्रदातरस्वाहस्रवनन्दे चित्रं ब्रह्मज्ञानं मृतं बृहस्तात्ने बृहस्सुरजो
सबद्रिया विष्टा सरस्वती नमः विवाह यंत्रम हेतनेभ्यः ओम भूर्भुवः स्वः बृहस्पतिग्रहं यः गच्छ बृहस्पतिग्रहो कनकवर्णो कनकमङ्गलमाल्या कनकच्छत्राद्वरवदाकारुषं प्रदक्षिणे क्रीडिनं सकाशनं भत्रे पितृवारणेनं ग्रहमण्डले प्रकरणे सूर्यग्रहस्य उत्तरदिक्भागे दीर्घचतुस्राकारमण्डले अधिदेवता प्रत्यदेवता सहितं बृहस्पतिग्रहाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि चपनि शुक्र अरिष्टेतु संप्राप्ते शुक्रपूजं च कारयेत् शुक्रध्यानं प्रवक्ष्यामि धनपीडा उपशान्तये ओम शुक्रन्ते अन्यते अन्यरूपे हनीवासे विश्वाहिमाया भद्रादे पोषण हिरातर स्तोइन्द्राणी मासनानि सुमत्रे महामास्वानुके स्या इंद्रं यदाचार्या देवे पस्रस्या तव प्रणेते ओम भूर्भुवः स्वः शुक्रग्रहं इह गच्छा शुक्रग्रहौ श्वेतवर्णौ श्वेतगन्धौ श्वेतपुष्पं श्वेतमाल्यां प्रदनौ श्वेतच्छत्रद्वदरभ्राकार विरनमानोर्मेनं प्रदक्षिणीकृवानं क्रीडेन स्कासिनं पत्रे पत्रविर्वाणमेनं ग्रहमण्डले प्रविष्टवस्त्रने करणे सूर्यग्रहस्य पूर्वदिग्भागे पंचकोणाकारमण्डले अधिदेवता प्रतिदेवता सहितं शुक्रग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि चपनि शन्य अरिष्टेतु संप्राप्ते शनि पूजं च कारयेत् शनिध्यानं प्रवक्ष्यामि प्राणपीडा उपशान्तये ओम शमक्तिरक्तविस्करच्छन्नत्कृतसूर्यः शम्भातो वात्तरवा यमाय समगं सनदयमाय ज्योतापि यमं यज्ञगच्छटेक्तिदो तवरङ्कृतः प्रजापतेन त्वरेतान्यवसादाताने यत्कामास्ते जुहमतन्न स्वेकुस्याम ओम भूर्भुवः स्वः शनैश्चरक्रं ह्यागच्छा शनैश्चरग्रहौ नीलवर्णं नीलगन्धं नीलपुष्पनीलमाल्यां प्रजनो नीलच्छत्रद्वदरभदाकारुहं प्रदक्षिणे कुर्वाणो क्रीडिनं सुखासिनं भत्रे भत्रविर्वाणमेनं ग्रहमण्डले प्रविष्टवत् सूर्यग्रहस्य वस्वदिक्भागे अधिदेवता प्रतिदेवता शनैश्चरग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि शनैश्चरग्रहाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि चपनि राह्व अरिष्टेतु संप्राप्ते राहुपूजं च कारयेत् राहुध्यानं प्रवक्ष्यामि चक्षुः पीडा उपशान्तये ओम कया नक्षत्राभवदोते सदावृतस्सका कयावृता आयंगो क्रमेहन् माद विदरन्ते प्रयन् सुबह नमः सुदर्पे भजयकेन पृथ्वी वनो जयन्तरक्षय रविरेभ्य सर्पे ओम भूर्भुवः स्वः राहुग्रहं यः गच्छ राहुग्रहं धूम्रवर्णं धूम्रगन्धं धूम्रपुष्पं धूम्रमाल्या धूम्रच्छत्रद्वदरभदाकारुहं मेनं प्रदक्षिणे कुर्वाणं एवं सकाशेनं पत्रे पत्रविर्वाणमेनं ग्रहमण्डले सूर्यग्रहस्य निर्दिग्भागे शूर्पाकारमण्डले अधिदेवता प्रतिदेवता सहितं राहुग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि चपनि केत्वा अरिष्टेतु संप्राप्ते केतुपूजं च कारयेत् केतुध्यानं प्रवक्ष्यामि ज्ञानपीडा उपशान्तये ओम केरंग्रन्मन्न केतवे पिशो म्रिया पेदरे एथमृदाय सचित्रचित्रं दयन्दवत्मैरत्र क्षत्रेरत्र मम योधाञ्जनवीरं भ्रन्तौ चन्दनन्दापकृते सा ब्रह्मादेव परवे कवे नाम सर्वे प्राणां महिगमगानां सेनागृध्रानागस्वदेवनानाग ओम इन्द्रं ववशस्प्रवान् हेदने एभ्यास्माकमस्तिके इन्द्रं पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अग्निन्दोनमनीमहे होतारं विश्वेरथासे अग्निं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सुकन्न यमाय स्वभगो सर्वदेवाय दूतावि ओम यज्ञगच्छतिग्दोत यमन् दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि मोचनपरा अपरानिर्तना अवधेरपदे नैऋतं दिक्पालकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि दत्तायामि इमं मे वर्णस्रुतेहमद्दानमृयात्मामवसराजके वर्णं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि आनोनयद्भस्ने तव वायुर्दस्पदे स्वच्छजावाचरद्वृदावांस्या वायुं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सोमाधनको सोमारवन्तमासको सोमावेरङ्गं मन्यं ददातो धान्यं विरक्तिको कुबेरं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि तमीशा पूषानो यथा वेदसापतत्प्रेक्षणा भारतत्ते ईशानं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ऊर्ध्वभूषण होते तिष्ठानविता ऊर्ध्ववादिस्सा ऊर्ध्वपृच्छमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि स्योनापृथिविवारचनानिवेशने स्थानसर्वप्रदा पृथिवीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि जातवेदसे नवाम सोमरातयतोनदहार्वेदाचनपरर्गान् विद्वानाभिनन्दर्दा दुर्गा परमेश्वरीं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीना ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान्ब्रह्मणस्पराणश्रृण्वन्नोतुभिः महागणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि क्षेत्रस्य पितृनावेको हृदये विरयामते कामं मोदयित्वा
क्षेत्रपालकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि रैन्द्रवयामि ततो न भयं कृते मकवत्यग्रजवतन्न उदय स्वस्तिरामृतवथेन्द्र प्रयत्नसस्रा अभयङ्करम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि वास्तो प्रदाने पान् स्वाभेशनमेव शरणैर्द्वरेन्द्रस्मरे वस्तुपुरुषमावाहयामि स्थापयामि देवानां प्रवेकवीनां सर्वप्राणां मेषमृगानां जनागृध्रानागस्वरेवनानागो प्रणो देवे सरस्वरे वादेवरवादने प्रतीधीनां महासरस्वती नमेत ब्रह्माणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि रमेत्रमे त्रेधानदेव नमो नमः महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै देवे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया लक्ष्मीनारायणम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि कद्रुद्राय प्रदेशेमि विष्णुपाय देवते नमो हृदये गौरीमि मासनादखत्ये गौरे द्वरेधावदिनौदेवोदेरात्रा श्रीरुद्रसमेत महागौरीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ఇలా ఇచ్చేసేయండి చాలు దీంట్లో వేసే ఇద్దరు అక్షతలు తీసుకోండి ఓం ఇమమ్మే వరుణశ్రుతిహమధ్యాత్మనయాత్మామవసరార్గైరత్వాయామి బ్రహ్మణ ఉందమాన ఏరమానో హృపి అహేడమానో వర్ణహేభోత్రిసమానాయ ప్రభో శ్రీః కలశంలో వేయండి అస్మిల కలశే వర్ణమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి బ్రహ్మాదేవానాం ప్రవేకవీనాం ప్రాణామేషామగానాం సేనార్ధనాం సమ పవిత్రమత్తే ద్రేభన్నో బ్రహ్మాణం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ओम शांताकारं पुत्रकरेणं पद्मनाभो सुरेशं विश्वाकारं गगनसदनं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं योगध्यानकं यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अस्मिन् कलशे सत्यनारायण स्वामिनं रमासहितं ध्यायामि आवाहयामि रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः आसनं समर्पयामि आ पंचपात्र किंद పెట్టేసేయండి ఆహా పల్లెం కూడా పెట్టే మనకొద్దు మీకు అక్షతలు అక్కడ పెట్టేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది ఒక చిన్న బేసన్ అడిగి దాంట్లోనే అభిషేకం చేసిద్దాం ఓం సహస్రశీర్షా పురుషः सहस्राक्ष सहस्रपात सभमं विश्वदा वृत्वा अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुलौ रमा समेत सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः अక్కడ ఫోటో దగ్గర వేయండి ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి పురుష ఏవేదకో సర్వో యద్భూతం మిత్రభవ్యో ఉదామృతత్వశేషానః యదన్హైనాతిరోహతి ఆసనం సమర్పయామి ఏతావానస్య మహిమా అర్థోऽధ్యాయాకుశ్చ పురుషः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे रत्नकथित रत्नसिंहासनार्थे पुष्पानि समर्पयामि तमलपाकुतो नीళ్ళు ఇక్కడ కలశం మీద వేయండి పాద్యం సమర్పయామి త్రిపాదోర్ధవరేత్ పురుషः పాదోస్యేహ భవాత్ పునః తతో విశ్వన్యక్రామత్ శాసనాన్హనే అభే హస్తయోః అర్ఘ్యం అమ్మ కొద్దిగా నీళ్లు కావాలమ్మా చెంబులో అమ్మ నీళ్లు తెప్పించండి హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपुरुषः ఉన్నాయమ్మా ఉన్నాయి హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి తస్మాత్ విరాట్ జాయత విరాజో అధిపురుషः సదాతోర్చిత్ ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయ యత్పురుషేణ హవిషా దేవా యజ్ఞపదన్ బలా వసంత అస్యాసీరాజ్యం గ్రేత్మయుద్మశరద్ధవే మధుపర్కం సమర్పయామి ఇది కింద పెట్టేసే అక్షతలు కూడా ఇవ్వండి అనే అరటిపళ్ళు జరపండి ఎటు చెప్తా ఆ పల్లెల్లో రూపు ఉంటుందన్న పైన పల్లె ఒకసారి ఇస్తే ఆహా तद्विश्वमुपदेवरे पतिं विश्वस्यात्मैश्वरकौ शाश्वतकौ क्षेमच्छुरौ नारायणं महात्मेयं विश्वात्मानो परायणौ
नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण परः नारायण परं ब्रह्मरत्नं नारायण परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अन्तर्बहिः सर्वं व्याप्य नारायणः स्थिरः अनन्तमव्ययं कविकोशमुद्रेन्तं विश्वरं भव पद्मकोशप्रदेकाशकोह्रेन्त्यापिधामुखौ अधोनित्याविरस्यान्तेनाभ्यामुपतिष्ठते ज्वालमालाकुलं भाते विश्वस्यायतनं महत् सन्तरकोशलाभिस्कुलं भक्त्याकोशतन्निभौ तस्यान्ते सुरकोशोक्ष्मन्दस्मयो सर्वं प्रतिष्ठितौ तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाच्चर्विश्वरामकः सोक्रुपकुपनिर्दिष्टन्नाहारमजरकविः त्रियगोर्धमरस्यायस्तत्सुरन्द्रः सन्तापेरित्वन्देहमापादुरमस्तकः तस्य मध्ये वन्यजगानीयोऽर्धाव्यस्थिरः नीलतो यजमध्यस्ताद्विद्युल्लेखेव भास्वरः नेवारशोकवर्तन्वे पीताभास्वस्तरोपमा तस्याशिखाया मध्ये परमः आत्मा व्यवस्थितः सब्रह्मरविवस्सहर्षेन्द्र सोऽक्षरपरमस्वराट् अर्धकोशं ब्रह्म मृदङ्गलो ऊर्ध्वरेन्द्र अम्म रायिवल्लि ऊर्ध्वरेन्द्रविरोपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ఇటువంటి కొబ్బరికాయ కొట్టడానికి ఓం యా ఫలనేరి యా ఫల పుష్ప యాశ్చ పుష్పరేః బృహస్పతే ప్రచోదాస్తానో మంజన్వకంహసః హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజస్రజాం చంద్రామిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ తాం ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీం మృగామినీం యస్యాం హిరణ్యం వింధ్యయంగామత్వం పురుషానః అశ్వపూర్వామృతమధ్యాం హస్తనాద ప్రబోధనీం శ్రీం దేవేవ భక్వయే శ్రీర్మా దేవేతి హతాం కాంసోస్మిరామిరణ్య ప్రాకారామార్త్లాన్వలంతేం తృప్తాన్ తర్పయంతే पद्मेश्वरा पद्मवर्णान्तामिह भक्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासामितदात्मलन्ते प्रियल्लोके देवदुष्टामरारां तां पद्मिनीं शनमनुपद्ये लक्ष्मीर्मेण सुरां तां वृणे आदित्यवर्णे तपरोदिदातो वनस्पतिश्चोरुक्षोरबिल्वः तत्सफलानन्दमायान्तरायाद्गवाख्या लक्ष्मीः उभयतुमां देवृककीर्तिश्चमनिनासः रात्रभूतोत्मीर्तिवर्धन्दुराजमे क्षुप्तिभासामनाञ्जय श्यामलक्ष्मीं नाशयाम्यहो अभौतमतवर्तिन्दसर्वान्नन्दमे गृहात् गन्धत्वारान्तरादर्शान्तमस्नाङ्गरेशने ईश्वरे को सर्वभूतानां तामिह भक्वये श्रियं मरतक्काममाकोतिं वाच्य सत्यमनीमहे पशूनां रूपमन्नस्मये श्री श्रीराम विदः कर्तमेन प्रजाभूतामैनं कर्तमा श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिने आपश्रियन्तो स्निग्धानिक्लीनो समे गृहे इतरेवीं मातरं श्रियं वासे मे कुले आर्द्रां मुष्कर्णीं पुष्टिं नुवन्नां हेममालिनीं सूर्यामिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोमावः आर्द्रां करणीं लक्ष्मीमङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रामिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोमावः ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमुदगामिनीं यस्यां मिरण्यं प्रभोदङ्गावो दास्योऽस्वान्वन्नयो पुरुषानः महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्रै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी ప్రచోదయాత్. ఈ కొబ్బరి నీళ్ళు కూడా అభిషేకం చేయండి. ఇలా వేయండి, గిన్నెతో వేయండి. ఆ తమలపాకు దాంట్లో పెట్టే గిన్నెతో వేసేయండి. ఓం యా ఫలనేరియా ఫలా పుష్పాయాశ్చ పుష్పనేః బృహస్పతే ప్రచోదాస్తానో మంజన్వకంహసః ఫలం మనో పుత్రపౌత్ర ప్రవర్తనం యస్మాత్ తస్మాత్ శివం మే స్యాతదశాన్యం ప్రయచ్చమే. వేసేసేయండి. మామూలు నీళ్ళు వేయండి తమలపాకుతోని. ఆ కొబ్బరి నీళ్ళ కింద వేయండి. ఓం ఆపోహిష్టామయో భవః కానభూర్ధేర్ధాతన మహేరణ యచ్చతే యవశ్రోణమోరసః ఉషతేరివ మాత్రః తస్మారంగమామవో యశిక్షయా ఇదిన్మథ आपो जनयथाचनः. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. కొద్దిగా నీళ్ళు ఇక్కడ కూడా చల్లండి. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. అమ్మ బాబోయ్, మర్చిపోయా ఇందాక వాళ్ళకి వ్రతం రూపు కూడా నేనే తీసుకున్నాను. వెండిలో వెండి బిల్ల ఎక్కడ ఉంటే ఒప్పుకోండి. సమస్తం మొత్తం మనమే. ఇది లోపల పెడదామన్నా పంచామృతం. స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. వస్త్రం
ప్లేస్ అక్కడ మండపంలో అటు పక్క పెట్టేసేయండి. ఓం యువా సువాస పరివీత ఆకాశశ్రేయాన్ భవతి జాయమానః తందేరా సకవయ ఉన్నయంతి స్వాధేయోర్మనసాదే వస్త్రైక్వం సమర్పయామి. మళ్ళీ అక్షతలు వేయండి. తస్మాద్యగ్ధ సర్వౌతః సంభృతం మృగదాత్యం అశోకస్తాకుశ్చక్రే వాజవ్యానో ఆరణ్యాన్ గ్రామ్యాస్తయే యజ్ఞోపవీతావరణార్థే అక్షరాన్ సమర్పయామి. తస్మాద్యగ్ధ సర్వౌతః రుద్రసామాన్యగ్రే ఛందాగో సురక్రీడే స్వాతో యదస్తస్మాత్ జాయత. గంధం చల్లండి. దివ్య పరిమళ గంధాన్ ధారయామి. పసుపు కుంకుమ వేయండి. ఆయనేతే ప్రాయనే దుర్వా ఆరోహంతు పుష్పణీః రుద్రాక్షమండరే ఏకానసముద్రస్య గృహాయ మే అలంకరణార్థం హరిద్రాది కుంకుమ విలేపనాం సమర్పయామి. హరిద్రాది కుంకుమ విలేపనం సమర్పయామి. అధ పుష్పాక్షరే సంపూజయామి. ముందు అక్షతలు పూజ చేస్తుండండి. ఓం కేశవాయ నమః, ఓం నారాయణాయ నమః, ఓం మాధవాయ నమః, ఓం గోవిందాయ నమః, ఓం విష్ణవే నమః, ఓం మధుసూదనాయ నమః, ఓం త్రివిక్రమాయ నమః, ఓం వామనాయ నమః, ఓం శ్రీధరాయ నమః, ఓం ఋషికేశాయ నమః, ఓం పద్మనాభాయ నమః, ఓం దామోదరాయ నమః, ఓం సంకర్షణాయ నమః, ఓం వాసుదేవాయ నమః, ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః, ఓం అనిరుద్ధాయ నమః, ఓం పురుషోత్తమాయ నమః, ఓం మధోక్షరాయ నమః, ఓం నారసింహాయ నమః, ఓం అచ్యుతాయ నమః, ఓం జనార్దనాయ నమః, ఓం ఉపేంద్రాయ నమః, ఓం హరయే నమః, ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః, ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. నామ పూజాం సమర్పయామి. పుష్పాలు అర్చన చేస్తుండాలి. పువ్వులంటే ఇలా ఇదిగోండి, ఒక్కొక్కటి వేయకుండా చక్కగా తీసుకొని ఇలా అర్చన చేస్తుండండి. చాలా ఉన్నాయి. చక్కగా సత్యనారాయణ స్వామినే నమః అనుకుంటూ వేస్తుండండి. మళ్ళీ ఇస్తూ ఉంటాడు. ఓం సత్యదేవాయ నమః, ఓం సత్యాత్మనే నమః, ఓం సత్యభూతాయ నమః, ఓం సత్యసాక్షిణే నమః, ఓం సత్యయోగాయ నమః, ఓం సత్యజ్ఞానాయ నమః, ఓం సత్యజ్ఞానప్రియాయ నమః, ఓం సత్యనిధయే నమః, ఓం సత్యసంభవాయ నమః, ఓం సత్యప్రభవే నమః, ఓం సత్యేశ్వరాయ నమః, ఓం సత్యకర్మణే నమః, ఓం సత్యపవిత్రాయ నమః, ఓం సత్యమంగళాయ నమః, ఓం సత్యసిద్ధాయ నమః, ఓం సత్యాచ్యుతాయ నమః, ఓం సత్యవీరాయ నమః, ఓం సత్యబోధాయ నమః, ఓం సత్యధర్మాయ నమః, ఓం సత్యాగ్రజాయ నమః, ఓం సత్యనంతుష్టాయ నమః, ఓం సత్యవరాహారాయ నమః, ఓం సత్యపారాయణాయ నమః, ఓం సత్యసంపూర్ణాయ నమః, ఓం సత్యప్రవర్తనాయ నమః, ఓం సత్యశాశ్వరాయ నమః, ఓం సత్యవిభవే నమః, ఓం సత్యదుష్టయే నమః, ఓం సత్యజ్యేష్ఠాయ నమః, ఓం సత్యశ్రేష్ఠాయ నమః, ఓం సత్యవిక్రమినే నమః, ఓం సత్యధర్మినే నమః, ఓం సత్యమేధాయ నమః, ఓం సత్యకాలాయ నమః, ఓం సత్యేశాయ నమః, ఓం సత్యరుద్రాయ నమః, ఓం సత్యబ్రహ్మణే నమః, ఓం సత్యామృతాయ నమః, ఓం సత్యవేదాంగాయ నమః, ఓం సత్యచతురాత్మనే నమః, ఓం సత్యభోక్త్రే నమః, ఓం సత్యసుతయే నమః, ఓం సత్యార్జితాయ నమః, ఓం సత్యేంద్రాయ నమః, ఓం సత్యసంగరాయ నమః, ఓం సత్యస్వర్గాయ నమః, ఓం సత్యనియమాయ నమః, ఓం సత్యమేధాయ నమః, ఓం సత్యయోగాయ నమః, ఓం సత్యపీయూషాయ నమః, ఓం సత్యమాయాయ నమః, ఓం సత్యసాగరాయ నమః, ఓం సత్యతపసే నమః, ఓం సత్యసింహాయ నమః, ఓం సత్యలోకపాలకాయ నమః, ఓం సత్యస్థిరాయ నమః, ఓం సత్యదిక్పాలకాయ నమః, ఓం సత్యధనుర్ధరాయ నమః, ఓం సత్యవ్యాఖ్యాయ నమః, ఓం సత్యగురవే నమః, ఓం సత్యన్యాయాయ నమః, ఓం సత్యగురవే నమః, ఓం సత్యసాక్షిణే నమః, ఓం సత్యసంవృతాయ నమః, ఓం సత్యసంప్రదాయ నమః, ఓం సత్యధీరాజాయ నమః, ఓం సత్యశ్రీపాదాయ నమః, ఓం సత్యకమలాయ నమః, ఓం సత్యనారాయ నమః, ఓం సత్యదిక్పాయ నమః, ఓం సత్యదంష్ట్రాయ నమః, ఓం సత్యచక్షసే నమః, ఓం సత్యశిరసే నమః, ఓం సత్యాంబరాయ నమః, ఓం సత్యయుధాయ నమః, ఓం సత్యశ్రీవల్లభాయ నమః, ఓం సత్యగుప్తాయ నమః, ఓం సత్యపుష్కరాయ నమః, ఓం సత్యధృతాయ నమః, ఓం సత్యభామారథాయ నమః, ఓం సత్యగృహరూపితే నమః, ఓం సత్యప్రహరణాయుధాయ నమః, ఓం సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. అష్టోత్తరనామ పూజ సమర్పయామి. పువ్వులు వారికి ఇచ్చేసేయండి. మీరేం చేస్తారంటే ఇక్కడ అర్చన చేస్తుండండి. ఓం లక్ష్మీం క్షీరసముద్రాయతనయాం శ్రీరంగరామేశ్వరీం దాసీభూతనమస్తరేవ వనిదాం లోకైకదే పాంకురాం శ్రీమన్మందకరాక్షరత్వమివ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం త్వాం త్రైలోక్యగుణమినీం సరసిదాం వందే వకందప్రియాం శుద్ధలక్ష్మీర్మోక్షలక్ష్మీర్జయలక్ష్మీ సరస్వతి శ్రీలక్ష్మీర్వరలక్ష్మీ సప్రసన్నా మమ సర్వదా వరాంకుశోపాదమపీఠముద్రాం కరైర్వహంతీం కమలాసనస్తాం బాలార్కకోటి ప్రతిమాం త్రేత్రాం వదేహమంబాం జగదీశ్వరేత్తాం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవే నారాయణి నమోస్తుతే महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. ओम प्रकृत्यै नमः, ओम विकृत्यै नमः,
ఓం విద్యాయై నమః ఓం సర్వభూతహితప్రదాయ నమః ఓం శ్రద్ధాయై నమః ఓం విభూత్యై నమః ఓం సురభ్యై నమః ఓం పరమాత్మకాయ నమః ఓం వాచ్యై నమః ఓం పద్మాలయాయ నమః ఓం పద్మాయై నమః ఓం సుతయై నమః ఓం స్వాహాయై నమః ఓం స్వధాయై నమః ఓం సుధాయై నమః ఓం ధన్యాయై నమః ఓం హిరణ్మయై నమః ఓం లక్ష్మై నమః ఓం నిత్యపుష్టాయ నమః ఓం విభావర్యై నమః ఓం అదిత్యై నమః ఓం దిత్యై నమః ఓం దీప్తాయ నమః ఓం వసుధాయ నమః ఓం వసుధారణ్యై నమః ఓం కమలాయ నమః ఓం కాంతాయ నమః ఓం కామాక్షై నమః ఓం క్రోధ సంభవాయ నమః ఓం అనుగ్రహప్రదాయ నమః ఓం బుద్ధ్యై నమః ఓం మనఘాయ నమః ఓం హరివల్లభాయ నమః ఓం అశోకాయ నమః ఓం అమృతాయ నమః ఓం దీప్తాయ నమః ఓం లోకశోక వినాశిన్యై నమః ఓం ధర్మనిలయాయ నమః ఓం కరుణాయ నమః ఓం లోకమాత్రే నమః ఓం పద్మప్రియాయ నమః ఓం పద్మహస్తాయ నమః ఓం పద్మాక్షై నమః ఓం పద్మసుందర్యై నమః ఓం పద్మోద్భవాయ నమః ఓం పద్మముఖ్యై నమః ఓం పద్మనాభప్రియాయ నమః ఓం రమాయ నమః ఓం పద్మమాలాధరాయ నమః ఓం దేవ్యై నమః ఓం పద్మిన్యై నమః ఓం పద్మగంధిన్యై నమః ఓం పుణ్యగంధాయ నమః ఓం సుప్రసన్నాయ నమః ఓం ప్రసాదాభిముఖ్యై నమః ఓం ప్రభాయ నమః ఓం చంద్రవదనాయ నమః ఓం చంద్రాయ నమః ఓం చంద్ర సహోదర్యై నమః ఓం చతుర్భుజాయ నమః ఓం చంద్రరూపాయ నమః ఓం ఇందిరాయ నమః ఓం ఇంద్రశీతలాయ నమః ఓం వాక్చాలిన్యై నమః ఓం పుష్ట్యై నమః ఓం శివాయ నమః ఓం శివకరయై నమః ఓం సత్యై నమః ఓం విమలాయ నమః ఓం విశ్వనన్యై నమః ఓం దుష్ట్యై నమః ఓం దారిద్ర్యనాశిన్యై నమః ఓం ప్రేతపుష్కరిణ్యై నమః ఓం విష్ణుమాల్యాంబరాయ నమః ఓం శ్రీయై నమః ఓం భాస్కరయై నమః ఓం బిల్వలయాయ నమః ఓం వరారోహాయ నమః ఓం యశస్విన్యై నమః ఓం వసుంధరాయ నమః ఓం ఉదారాంగాయ నమః ఓం హరిణ్యై నమః ఓం హేమమాలిన్యై నమః ఓం ధనుధాన్యకరయై నమః ఓం సిద్ధయై నమః ఓం శ్రీమ సౌమ్యాయ నమః ఓం శుభప్రదాయ నమః ఓం ఉపవేశ్వరానందాయ నమః ఓం వరలక్ష్మీ నమః ఓం వసుప్రదాయ నమః ఓం శుభాయ నమః ఓం హిరణ్యప్రాకారాయ నమః ఓం సముద్రతనయాయ నమః ఓం జయాయ నమః ఓం మంగళాదేవ్యై నమః ఓం విష్ణువక్షస్థలస్థిరాయ నమః ఓం విష్ణుపత్యై నమః ఓం మృధన్నాక్షై నమః ఓం నారాయణ సమాశ్రితాయ నమః ఓం దారిద్ర్య ధ్వంసన్యై నమః ఓం దేవ్యై నమః ఓం సర్వభద్రవారిణ్యై నమః ఓం నవదుర్గాయ నమః ఓం మహాకాళ్యై నమః ఓం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకాయ నమః ఓం త్రికాల జ్ఞాన సంపన్నాయ నమః ఓం భువనేశ్వర్యై నమః ఓం ఆదిలక్ష్మీ నమః ఓం సంతానలక్ష్మీ నమః ఓం సౌభాగ్యలక్ష్మీ నమః ఓం విజయలక్ష్మీ నమః ఓం వీరలక్ష్మీ నమః ఓం ఖడ్గలక్ష్మీ నమః ఓం కారుణ్యలక్ష్మీ నమః ఓం మహాలక్ష్మీ నమః నానావిధ పరిమళ పత్రపుష్ప కుంకుమార్చన పూజాం సమర్పయామి ఘ్రాపయామి ఓం మనస్పత్రభవే దివ్యే నానాగంధే సురంభిరః ధూపాయం ప్రతిగృత్యరాం ధూపం ఆఘ్రాపయామి ఇలా ఇచ్చేసేయండి దీపాలకి నమస్కారం సాత్యం తిరుతిరుమిత్తం మహినాయోదం మయా గృహానమంగళం దీపం త్రైలోక్యభిలాభ భక్త్యాదివం ప్రేచ్ఛామరేవాయ పరమాత్మనే త్రాహి మాన్నర్కాత్ ఘోరా దివ్య జ్యోతిర్నమోస్తుతే దీపం సందర్శయామి ధూపదీపానంతరో శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి ఈ కలశం తీసుకొని తమలపాకుతో నీళ్లు తీసుకొని వదిలేసేయండి ధూపదీపానంతరో శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి నైవేద్యం ప్రోక్ష్య ఒక్కొక్క కథకి ఒక్కొక్క ఇప్పుడు అవసర నైవేద్యం అంటారు అంటే అష్టోత్తరం అయ్యాక నైవేద్యం ప్రతి కథకి ఒక్కొక్క ఫలంతో నైవేద్యం చేస్తాం అలా పెట్టేసి నైవేద్యం చేయండి ఓం భూర్భువ శుభః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవశ్రీమహి ధియోజన ప్రచోదయాత్ సత్యం వర్తేన ప్రహించామి అమృతం భవతు అమృతో భస్తరణమసి ఓం ప్రాణాయ స్వాహా అపానాయ స్వాహా వ్యానాయ స్వాహా ఉదారాయ స్వాహా సమానాయ స్వాహా బ్రహ్మణే స్వాహా నమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః యథా భాగం నారికేల హకలాన్ అమృతఫలాన్ నివేదయామి నివేద్యానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి తాంబూలం అందుకనే వద్దు అది లాస్ట్ లో పంచహారతి లాస్ట్ దాని మీద కలశం చెంపు పెట్టుకొని అక్షతలు పెట్టుకోండి ఓం హిరణ్యపాత్రం మధో పూర్ణం దధాతి మధవ్యాసానేతి ఏకదా బ్రహ్మణోపహర్తి ఏకదైవైజమాన ఆయుస్తేజో దధాతి सम्राजंच विराजंच विश्रीर्याचनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्वयामकेतयामासगोसृजामसि आनंदकर्पूर नीराजनं संदर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि दिव्यरक्षान् धारयामि नमस्करोमि ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద సత్యనారాయణ భగవానికి జై అక్కడ పెట్టేసేయండి మంత్రపుష్పం అక్షతలు చేతిలో పట్టుకోండి ధాతాపరస్తాజమనాజహార చక్ర ప్రవిత్వాన్ ప్రదేశరస్రః వేదోక్త మంత్రోష్పాదనం సమర్పయామి యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ తాని తాని వినశ్యంతే ప్రదక్షిణపదే పదే పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాపజం భవః త్రాహి మాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సల
అన్యదాత్మమే వసన్నం మమ తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్ష రక్షో మే ఉత్తమ. అక్షత్రవేణి ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. మీరు అరటిపండు తింటారు కదా, పట్టుకోండి చెప్పండి. ఇదం ఫలం మయాదేవ స్థాపితం పురతస్తవ తేన మే. ఇంకో పల్లెల్లో పెడదాం, 5 పల్లెలు 5 పెట్టేద్దాం, వాళ్ళు తాంబూలాలు పెట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. తేన మే సఫలావాప్తి భవేత్ జన్మని జన్మని ఇదం ఫలం మయాదేవ స్థాపితం పురతస్తవ తేన మే సఫలావాప్తి భవేత్ జన్మని జన్మని ఇదం ఫలం మయాదేవ స్థాపితం పురతస్తవ తేన మే సఫలావాప్తి భవేత్ జన్మని జన్మని. మీ కోరికలన్నీ స్వామివారికి చెప్పుకొని అక్కడ పెట్టేసేయండి. లేదు లాస్ట్లో ఇది పెట్టడం బృహత్గా ఉంటుంది. మిగతా అన్ని రకాల తర్వాత పెట్టేయండి. అమ్మ ఒకళ్ళు రండి, పుష్పాలు అక్షతలు అందరికి ఇవ్వండి అమ్మా. అమ్మా పువ్వులు అక్షతలు అందరూ తీసుకోండి అమ్మా. అక్షతలు ఇదిగోండి. తాగండి తాగండి, మీరు కూడా ఇవ్వండి. శ్రోత్రియస్య కామహతస్య. ఇంకోటి ఇందాక గణపతి పెట్టాడు. రైట్ సార్. నారికేళాలు మీ దగ్గర ఇవ్వనా? బాణం ఇస్తారు అడగ. అవునవునవును, పర్వాలేదు. వద్దమ్మా, ఇయ్యాంగిల్ కూడా ఉందా? ఇల్లు కొన్నారా మీరు? అసలు గృహప్రవేశానికి మీరు రాలేదు కదా అసలు. మన గృహప్రవేశం తెలుగు వాళ్ళది ఎప్పుడు రాలేదు. తీసుకెళ్తారు గృహప్రవేశానికి వెళ్తే పొయ్యి దగ్గర ముగ్గుతో సహా మొత్తం నాడు. కానీ అలా చేస్తున్నాం కాబట్టి యజమానులు నిలబడుతుంది, లేకపోతే కష్టంగా. 15 ఏళ్ళ నుంచి, కానీ ఒక 5 ఏళ్ళుగా మటుకు బాగా. అయ్యా పుష్పాలు అక్షతలో చేతిలో పట్టుకోండి. నేను మాట్లాడేది కూడా రికార్డ్ అవుతుందా? పర్వాలేదా? ఏముంది, కట్ చేయండి. మంత్రాలు మట్టుకు పెట్టండి. ఎందుకంటే వీళ్ళకి చెప్తూ ఉంటాం కదా, పూలు తీసుకోండి, అవన్నీ బాగుంటావు కదా. అదే 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 ఓకే. అదకదా ప్రారంభ గురు బ్రహ్మ గురుర్విష్ణుర్ గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఏకదా నైమిషారణ్యే ఋషయో శౌనకాదయః ప్రప్రచరారం సర్వే సూత పౌరాణికం ఖలు. పూర్వమున నైమిషారణ్యమున సూత మహాముని అని ఒక మహాముని ఉండేవారట. వారి దగ్గరికి శౌనకాది మహర్షులందరూ కూడా వచ్చి విద్యాభ్యాసము చేస్తున్నారట. అయితే ఈ మహామునులంతా కూడా అడిగారట, గురువుగారు భూలోకంలో ఉండే ప్రజలందరూ కూడా కష్టాలన్నవే సుఖంగా ఉండాలంటే ఎటువంటి పూజ అయినా వ్రతమైనా ఉన్నదా అని అడిగేటప్పటికీ ఆ యొక్క సూతుల వారు చెప్పారట, పూర్వమున నారద మహాముని అన్ని లోకాలు సంచరించారట. అన్ని లోకాలు సంచరించి ఆ యొక్క భూలోకానికి వెళ్ళారట. భూలోకంలో ఉండే ప్రజలందరూ కూడా కష్టాలు పడడం చూసి వారి కష్టాలన్నీ నివారించాలని చెప్పి ఎలా అయినా మంచి మార్గాన్ని వెతకడానికై వైకుంఠానికి వెళ్ళారట. వైకుంఠానికి వెళ్ళి అక్కడ ఆ యొక్క శ్రీ మహావిష్ణువు ధ్యానించి, ఓ దేవదేవ, నేను భూలోకం అంతా కూడా సంచరించి వస్తున్నాను. ఈ భూలోకంలో ఉండే ప్రజలందరూ కూడా చాలా కష్టాలు పడుతున్నారు. కాబట్టి వారి యొక్క కష్టాలన్నీ పోయి సుఖశాంతులుగా ఉండాలంటే ఎటువంటి పూజ అయినా వ్రతమైనా ఉన్నదా అని అడిగేటప్పటికీ ఆ సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు చెప్తున్నాడట, సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం అని ఒక వ్రతం ఉన్నది. ఆ వ్రతం ఎవరైతే ఆచరిస్తారో వారికి సకల అభీష్టాలు కలుగుతాయనగానే ఈ యొక్క నారద మహాముని సంతోషించి మళ్ళీ ఆ నారద మహాముని అడిగారట, స్వామి ఈ వ్రత విధానం ఏమిటి చెప్పవలసిందనగా, ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతోని ఈ వ్రతాన్ని చేస్తానని సంకల్పిస్తారో ఆ యొక్క వ్రత సందర్భంలో ముందుగా గణపతిని ఆరాధించి తర్వాత ఆదిత్యాది నవగ్రహాలను, ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలకులను, పంచలోక పాలకులను ఆవాహన చేసి తర్వాత స్వామివారికి ఒక పఠము కలశంబు ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో వరుణుని బ్రహ్మాది దేవతలని ఆవాహన చేసి తర్వాత సత్యనారాయణ స్వామికి కూడా పూజ చేసి
ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి 108 నామాలతోని పూజ చేసి ఇష్టమైనటువంటి నైవేద్యము నైవేద్యించి ఆ యొక్క హారతి మంత్రపుష్పాదులు ఇచ్చి ఎవరైతే అట్టి విధముగా ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారో వారికి సకల అభీష్టాలు కలుగుతాయి అని ఆ యొక్క శ్రీ మహావిష్ణువు చెప్పారట. మళ్ళీ నారద మహాముని అడిగారట, స్వామి ఈ వ్రతాన్ని ఎప్పుడు చేయవలెను, దీనికి దుర్ముహూర్తాలు వర్జాలు రాహుకాలాలు లేదా మంచి రోజులు ఎలాంటివి చూడవలెను, శుభ ముహూర్తములు ఎలా చూడవలెను అనగా ఆ యొక్క శ్రీ మహావిష్ణువు చెప్తున్నాడట, నాయన మాఘ శుద్ధ ఏకాదశి నాడు కానీ కార్తీక పౌర్ణమి నాడు కానీ ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చును. ఈ వ్రతాన్ని బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రాదులు ఆచరించవచ్చును. ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ప్రాతకాలం నందు కానీ సాయంకాలం నందు కానీ ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చును. ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతోని ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారో ప్రతి మాసము పౌర్ణమి నాడు కూడా ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించి వచ్చిన బంధుమిత్రులకి తీర్థ ప్రసాదాలు ఇచ్చి ఆ యొక్క స్వామివారి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహాన్ని పొందుతారయ్యా అని ప్రథమోధ్యాయంగా ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు నారదుడికి చెప్పారట. మళ్ళీ నారద మహాముని అడిగారట, స్వామి ఈ యొక్క వ్రత విధానాన్ని చెప్పారు, ఎవరైనా ఈ వ్రతం ఆచరించిన వారు ఉన్నారా, వాళ్ళకి ఎలాంటి సత్ఫలితాలు దక్కాయో చెప్పవలసిందనగా ద్వితీయోధ్యాయంగా చెప్తున్నాడట. జై శ్రీమద్ రమారమణ గోవిందో హరే సత్యనారాయణ భగవానికి జై. అక్కడ వేసేసేయండి సత్యనారాయణ స్వామి నేను నమః సమస్తోపచారాన్ని సమర్పయామి. ఆ చెంబు తీసేసేయండి. నైవేద్యం మీరే కొట్టేసేయండి, వారినే కొట్టేయమని చెప్తున్నా కొబ్బరికాయలు అంతే. జాగ్రత్త. ప్రథమోధ్యాయ కాలే ఏతత్ నైవేద్యం ఇలా అయితే పారిశ్రామిక ప్రథమోధ్యాయ కాలే ఏతత్ నైవేద్యం ఈ నైవేద్యం చేయండి. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవశ్రీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ సత్యం వర్తేర్బరిహించామి. అమృతం భవతు రమా సహితనారాయణ స్వామినే నమః. యథా భాగం నారికేల దాడిమీ ఫలాన్ని నివేదయామి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం అపానాయ స్వాహ, ఓం వ్యానాయ స్వాహ, ఓం ఉదానాయ స్వాహ, ఓం సమానాయ స్వాహ. మధ్యే మధ్యే ఉదకపానీయం సమర్పయామి. ఉత్తరాపోషణం సమర్పయామి. హస్తో ప్రక్షాళయామి, పాదో ప్రక్షాళయామి. శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. తాంబూలాన్ని ముట్టుకోండి. పూగీబల సమాయుక్తం నాగవల్లీ జలేర్యుధం ముక్తాచూర్ణ సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిరక్యత తాంబూలం సమర్పయామి. అధ నీరాజనం. ఓం హిరణ్యపాత్రం మధో పూర్ణం దధాతి మధవ్యాసానేతి ఏకదా బ్రహ్మణ ఉపహరతి ఏకదైవ యజమాన ఆజస్తేజో దధాతి. ఆనందకర్పూర నీరాజనం సందర్శయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. దివ్యరక్షాన్ ధారయామి. నమస్కరోమి. నమః పార్వతీపతయే. హర హర మహాదేవ హర. లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద. ఓం ధాతాపర చక్ర ప్రవిద్వాన్ ప్రతిష్టరస్రా. కొద్దిగా తీసుకో. నాణ్య పంథ అయనాయ విద్యతే. వేదోక్త మంత్రపుష్పాంజలిం సమర్పయామి. సమస్తోపచారాన్ సమర్పయామి. అథ ద్వితీయోధ్యాయః. మళ్ళీ పుష్పాలు అక్షతలు తీసుకోండమ్మా. అమ్మ ఒక్కొక్క కథకి ఇలా ప్లేట్లు వస్తూ ఉంటాయి, అక్కడ నీట్గా సర్దుకోండి ఒక పక్కకి. నైవేద్యం పండ్లు మళ్ళీ ఆ ప్లేట్తో సహా అక్కడ పెట్టేసుకోండి, అందరికీ ప్రసారంగా ఇవ్వడానికి బాగుంటుంది. అథ ద్వితీయోధ్యాయ ప్రారంభ. పూర్వమున కాశీనగరమున ఒక వీర బ్రాహ్మడు ఉండేవాడట. ఆ వీర బ్రాహ్మడు వేదం చదువుకున్నాడు, అష్టాదశ పురాణాలు పఠనం చేశాడు. అయినా సరే అతనికి కష్టాలు పోకుండా ఆ కష్టాలు అలానే వెంట వస్తున్నాయట. తన సంసార జీవితాన్ని సాగించలేక రోజు కూడా భార్య పిల్లలకి భోజనాదులు కూడా ఏర్పాటు చేయలేక చాలా బాధపడుతున్నాడట వీర బ్రాహ్మడు. అయితే ఆ యొక్క బ్రాహ్మడు రోజు కూడా త్రికాల సంధ్యావందనం చేసుకుంటూ దైవారాధన చేసుకుంటూ చక్కగా తన జీవితాన్ని సాగిస్తున్నాడట. అయితే ఒకనాడు ఆ బ్రాహ్మడు బయలుదేరి అందరి ఇళ్ళకి భిక్షకు వెళ్ళాడట. భవతి భిక్షాందేహి భవాన్ భిక్షాన్ దదాతు అని అందరిళ్ళకి వెళ్ళగా ఎవరు కూడా ఎటువంటి ధాన్యము కానీ ధనము కానీ ద్రవ్యము కాది ఏది కూడా ఇవ్వకపోయేటప్పటికీ తను ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని ఆ యొక్క భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తున్నాడట. ఓ దేవదేవ, పూర్వ జన్మలో ఏం పాపం చేశానో తెలియదు, ఈ జన్మలో నేను అనుభవిస్తున్నాను, నా భార్య పిల్లలు అనుభవిస్తున్నారయ్యా, నేను ఎటువంటి పాపం చేశాను, తత్ప్రాయశ్చిత్తం ఏమిటో సెలవివ్వాలని ఆ యొక్క దేవుడికి ప్రార్థించగా సత్యనారాయణ స్వామి ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మడి రూపంలో వచ్చి ఆ యొక్క బ్రాహ్మణోత్తముడి దగ్గరికి వచ్చి, నాయన నువ్వు చక్కగా సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేయవయ్యా, ఆ వ్రతం చేయడం వల్ల సకల అభీష్టాలు కలుగుతాయి, నీ కష్టాలను పోయి సుఖంగా ఉంటావును కానీ
ఈ బ్రాహ్మణుడు సంతోషించి ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు చేసేటప్పటికీ ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు మాయమై వెళ్ళిపోయాడట. వెళ్ళిపోయిన కొంత సమయానికి సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే వృద్ధ బ్రాహ్మణుడి రూపంలో వచ్చిన వాడిని నమస్కరించుకొని ఇంటికి వెళ్ళి భార్యా పిల్లలకు చెప్పి సత్యదేవుడికి నమస్కరించారట. ఓ సత్యదేవా, నీ యొక్క వ్రతాన్ని చేద్దామని సంకల్పించానయ్యా, కానీ నా దగ్గర ధనము కానీ ద్రవ్యము కానీ పుష్పము కానీ ఏమీ కూడా లేవు. కానీ అందరి ఇళ్ళకి వెళ్ళి మళ్ళీ అడుగుతానయ్యా, వాటి మీద వచ్చిన ద్రవ్యంతోనే నీ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరిస్తాను అని నమస్కరించాడట. అలా అందరి ఇళ్ళకి వెళ్ళి భవతి భిక్షాందేహి భవాన్ భిక్షాన్ దదాతు అనగానే ఎవరు కూడా ఎటువంటి ద్రవ్యం ఇవ్వని వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా ద్రవ్యము ధనము పుష్పాలు ద్రవ్యాలు అన్నీ కూడా ఇచ్చారట. పూజా ద్రవ్యాలు ఇచ్చిన తర్వాత ఆ బ్రాహ్మడు సంతోషించి ఇంటికి వచ్చి వ్రతాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని తనకు తెలిసిన బంధుమిత్రులను పిలుచుకొని చక్కగా నైవేద్యాలు ఏర్పాటు చేసుకొని వ్రతాన్ని ప్రారంభించారట. ఆ సత్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహం వలన వ్రతం సంపూర్ణమైందట. వచ్చిన వాళ్ళకి తీర్థ ప్రసాదాలు ఇచ్చి ఆశీర్వచనం తీసుకున్నాడట. చేయించిన బ్రాహ్మణుడికి దక్షిణా తాంబూలాదులు ఇచ్చి ఆశీర్వచనం తీసుకున్న తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలకి ఆ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహం వలన ఆ యొక్క బ్రాహ్మడి కష్టాలన్నీ పోయి సుఖంగా ఉన్నాడట. మంచి ధనలాభం వచ్చిందట. రోజు కూడా ధర్మ కార్యాలు చేస్తూ 10 మందికి దాన ధర్మాలు చేస్తూ 10 మందికి భోజనాలను పెడుతూ ఆ బ్రాహ్మడు దినదిన అభివృద్ధి చెందుతున్నాడట. అయితే ఆ బ్రాహ్మడు ఒకనాడు నిద్రిస్తుండగా ఆ యొక్క బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో అంటే తెల్లవారుజామున తన స్వప్నంలో ఒక మాట వచ్చిందట. ఏమిటయ్యా అంటే, సత్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహం వల్లనే నేను ఇంతటి వాడినయ్యాను, మరి ఆ యొక్క స్వామి యొక్క వ్రతాన్ని నేను ఎందుకు చేయకూడదు అనుకొని ప్రతి మాసము పౌర్ణమి నాడు ఈ యొక్క వ్రతాన్ని చేద్దామని సంకల్పించాడట. వ్రతాన్ని చేద్దామని సంకల్పించి ఆ యొక్క ప్రతి మాసము పౌర్ణమి నాడు వ్రతం చేస్తూ వస్తూ కార్తీక పౌర్ణమి వచ్చిందట. ప్రొద్దున నుంచి కూడా ఉపవాసం ఉండి సాయంకాలం వేళ చక్కగా వ్రతాన్ని చేస్తున్నాడట. అదే కాశీనగరానికి చెందిన ఒక కట్టెలు కొట్టేవాడు అందరి ఇళ్ళకి వెళ్ళి ఈ బ్రాహ్మడింటి మీదుగా వచ్చాడట. వచ్చేటప్పటికి లోపల చాలా మంది జనాలు ఉన్నారు. ఏం చేస్తున్నారు అని తెలుసుకోవాలనుకున్న వాడే తన కట్టెల పోపటి బయటనే పెట్టేసి లోపల వెళ్ళి కూర్చొని చక్కగా వ్రతమంతా కూడా చూసి తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకున్నారట. తీసుకొని మళ్ళీ వ్రతం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ యొక్క బ్రాహ్మణ్ని అడిగారట, స్వామి ఇది ఏం పూజ, ఈ పూజ చేయడం వల్ల ఏంటి ఫలితం అని అడిగేటప్పటికీ ఆ యొక్క బ్రాహ్మడు ఆ యొక్క కథ వృత్తాంతాన్ని మొత్తం కూడా చెప్పాడట. చెప్పిన వెంబడ ఆ కట్టెలు కొట్టేవాడు కూడా నమస్కరించాడట. ఓ సత్యదేవా, నేను కూడా నీ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరిస్తాను, కానీ నా దగ్గర కూడా ధనము ద్రవ్యము లేదు, కానీ నా దగ్గర ఉన్న కట్టెలన్నీ కూడా అమ్మి వాటి మీద వచ్చిన ధనంతో నీ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరిస్తానని మరుసటి రోజు వెళ్ళి ఆ కట్టెలన్నీ కూడా అమ్మసాగాడట. వాటి మీద చాలా ధనం లాభం వచ్చిందట. ద్రవ్యాలన్నీ కూడా తెచ్చుకొని చక్కగా చాను కూడా ఆ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించి ఆ సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహం వలన ఆ కట్టెలు కొట్టేవాడి కష్టాలన్నీ కూడా పోయి సుఖశాంతులుగా ఉండాలి అని ఆ యొక్క ద్వితీయోధ్యాయంగా ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు నారదుడికి చెప్పారట. మళ్ళీ ఈ నారద మహాముని అడిగారట, స్వామి ఎవరైనా సరే వ్రతం చేస్తానని సంకల్పించి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అయినా చేయడం కుదరకపోతే ఎలాంటి దోషాలు కలుగుతాయి, ఎలాంటి కష్టాలు అనుభవిస్తారని చెప్పవలసిందనగా తృతీయోధ్యాయంగా చెప్తున్నారట. జై శ్రీమద్ రమారమణ గోవిందో హరి సత్యనారాయణ భగవానికి జై. సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. సమస్తోపచారాన్ సమర్పయామి. మీ దగ్గర కూడా క్రియేటివిటీ ఉందండి. ప్రచోదయాతు సత్యం వర్తేన పరిహించామి అమృతం భవతు అమృతాపత్రమధిహేత్తనారాయణ స్వామినే నమః. యథా భాగం కాశ్మీర ఫలాన్ని వేదయామి. ప్రాణాయ స్వాహ అపానాయ స్వాహ ధ్యానాయ స్వాహ ఉదానాయ స్వాహ సమానాయ స్వాహ బ్రహ్మణే స్వాహ. మధ్య మధ్య ఉదకపానీయం సమర్పయామి. ఉత్తరాపోధనం సమర్పయామి. హస్తో ప్రక్షాళయామి, పాదో ప్రక్షాళయామి, శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. తాంబూలాది సమస్తోపచారాన్ సమర్పయామి. ఓం అఘోరేభ్యో ఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యః సర్వేభ్యః సర్వసర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యః. ఆనంద కృపద నీరాజనం సందర్శయామి. నీరాజనానంతరో శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. రక్షాన్ ధారయామి. నమస్కరోమి. లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద. ఓం ధాతా పురస్తాచమిరాజహార చక్ర ప్రవిద్వాన్ ప్రదేశుదస్రః తమేవం విద్వాన్ అమృతయ భవతే నాన్య పంథా అయనాయ విద్యతే. అయోధ్యాయ ప్రారంభః. అథ తృతీయోధ్యాయః. మళ్ళీ పూర్వమున చంద్రకేతు మహారాజుని ఒక మహారాజు ఉండేవారట. వారు ఆ యొక్క సంతానం కొరకై
ఈ సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరిస్తున్నారట కృష్ణానదీ తీరంలో. అలా వ్రతాన్ని ఆచరిస్తుండగా అదే ఊరికి చెందిన ఒక వైశ్యుడు ఈ యొక్క మహారాజు గారి దగ్గరకు వచ్చి, ఓ రాజా, మీరు ఏం పూజ చేస్తున్నారు, ఈ పూజ చేయడం వల్ల ఏంటి ఫలితం అని అడిగారట. అడిగేటప్పటికీ ఆ మహారాజు గారు చెప్పారట, నాయన, ఇది సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము. ఎవరైతే సంతానం లేకుండా ఉంటారో వారు ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే సంతానం కలుగుతుందనగానే ఆ యొక్క వైశ్యుడు కూడా ఆనందించి ఆ యొక్క వ్రత విధానాన్ని తెలుసుకొని ఇంటికి వెళ్ళి భార్య అయిన లీలావతికి చెప్పాడట. చెప్పి, ఓ లీలావతి, మనం కూడా వ్రతం చేద్దాము, ఈ వ్రతం చేయడం వల్ల ఆ యొక్క సంతానం కలుగుతుందనగానే ఆ యొక్క భార్య కూడా సంతోషించి, మరి ఎప్పుడు వ్రతాన్ని చేద్దామండి అని అడిగిందట. అడిగేటప్పటికీ ఆ యొక్క వైశ్యుడు అంటున్నాడట, ఎలాగో ఈ యొక్క వ్రతాన్ని చేద్దామని సంకల్పించాం కదా, మనకు సంతానం కలిగితే వ్రతాన్ని చేస్తాను అని, ఓ సత్యదేవ, మాకు సంతానం కలిగించు, అప్పుడు నీ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరిస్తాను అని నమస్కరించాడట. నమస్కరించిన మిమ్మట ఆ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహం వలన ఈ యొక్క లీలావతి ఆ వైశ్యుడికి సంతానం కలిగిందట. అమ్మాయి పుట్టిందట. ఆ అమ్మాయి పూర్ణమి చంద్రుడి వలె ఉండడం వల్ల కళావతి అని నామధేయం చేశారట. నామధేయం చేసి ఆ యొక్క నామకరణం రోజున కూడా భార్య అయిన లీలావతి గుర్తు చేస్తుందట. మరి మన అమ్మాయికి నామకరణం కూడా జరుగుతుంది, మరి వ్రతం ఎప్పుడు చేద్దామండి అంటే, ఎలాగో సంతానం కలిగింది కదా, కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత చేద్దాంలే అని ఆ యొక్క వ్రతాన్ని మానేశాడట. ఆ పిదప ఆ యొక్క అమ్మాయి చూస్తుండగానే సంవత్సరాలు గడిచిపోయిందట, యుక్త వయస్సు వచ్చిందట. ఆ అమ్మాయికి ఆ యొక్క మంచి అబ్బాయిని చూసి వివాహం జరిపించాలని సంకల్పించి ఆ యొక్క వైశ్యుడు అన్ని ఊర్లు తిరిగి ఇల్లరిక అల్లుని తీసుకొని వచ్చి ఆ చక్కగా రంగరంగ వైభవంగా ఆ యొక్క వివాహాన్ని జరిపించాడట. జరిపించిన పిమ్మట ఆ వివాహంలో భార్య అయిన లీలావతి గుర్తు చేస్తుందడా. మరి కళావతికి వివాహం కూడా జరిగింది. మరి వ్రతం ఎప్పుడు చేద్దాం అనేటప్పటికీ ఆ యొక్క భర్త అంటున్నాడట, ఎలాగో అమ్మాయికి వివాహం అయింది కదా, అమ్మాయికి సంతానం కలిగితే అప్పుడు వ్రతాన్ని ఆచరిస్తాను అని నమస్కరించాడట. ఇది మంచి పద్ధతిగా లేదు అని అనుకున్న స్వామివారు ఒక సందర్భం కోసం చూసి వీళ్ళని మంచి దారిలో పెట్టాలని అనుకున్నాడట. ఇక్కడ మామాళ్ళిద్దరూ కూడా ప్రతిరోజు వ్యాపారానికి వెళ్ళి ఆ యొక్క వ్యాపారం పూర్తి చేసుకొని వస్తారట. అయితే ఒకనాడు వీళ్ళిద్దరు కూడా ఉల్కాముఖుడనే మహారాజు గారి యొక్క నగరానికి వెళ్ళి అక్కడ వ్యాపారం అంతా కూడా పూర్తి చేసుకొని చాలా ధనలాభం వచ్చిందట. ఇద్దరు ఆనందపడుతూ ఉండగా సాయంకాలం అయింది కదా, ఇక్కడే విశ్రాంతి తీసుకొని మరుసటి రోజు బయలుదేరి ఆ యొక్క నగరానికి వెళ్దాం అనుకున్నారట. మళ్ళీ ఇంకో నగరానికి వెళ్ళి వ్యాపారం చేద్దాం అనుకున్నారు. అలా అనుకున్న వారే అక్కడే విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న ఈ మామాళ్ళిద్దరిని కూడా చూచి ఆ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి అనుకొని తన యొక్క మాయా స్వరూపంతో ఆ ఉల్కాముఖుడనే మహారాజు యొక్క ధనాగారంలో నుంచి ఎంత ధనమైతే ఉందో ఆ ధనమంతా కూడా వచ్చి ఈ యొక్క మాయా స్వరూపం వీళ్ళు ఎక్కడైతే నిద్రిస్తున్నారో అక్కడ వేసిందట. వేసిన కొంత సమయానికి ఆ రాజ భటులందరూ కూడా వచ్చారట. వచ్చి, మీరిద్దరు కూడా దొంగతనం చేసి ఇక్కడే నిద్రిస్తున్నట్టు నటిస్తున్నారా, మీరే దొంగలు అని చెప్పి వాళ్ళిద్దరిని కూడా ఎటువంటి పాపం తెలియకుండానే ఆ యొక్క ఇద్దరిని మామాళ్ళిద్దరిని కూడా రాజుగారి ముందు ప్రవేశపెట్టారట. ఆ రాజుగారు, మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఏంటి, ఎటువంటి విచారణ చేయకుండా మీరు ఆ యొక్క ధనాన్ని దొంగలిస్తారా అని చెప్పి వీళ్ళని వెంబడే కారాగారంలో బంధించండి అని శిక్ష వేశాడట. వేసిన వెంబడ ఆ యొక్క రాజుగారు శిక్ష వేసిన తర్వాత ఆ మామాళ్ళిద్దరిని కూడా కారాగారంలో బంధించారట. బంధించిన తర్వాత కొంత సమయానికి వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఆలోచిస్తున్నారట, మేము ఏం తప్పు చేయలేదు, మేము వ్యాపారం చేసుకున్నాము, ధనలాభం వచ్చిందని ఇక్కడే అలా ఆనందపడుతూ ఉండగా సాయంకాలం అయిపోయింది, ఆ నదిలో ప్రయాణం చేసి వెళ్ళడం కష్టం కదా, ఇక్కడే నిద్రిస్తున్నాం కదా, ఇలా ఒక్కొక్కటి కూడా ఆలోచిస్తూ ఆ యొక్క శిక్షని అనుభవిస్తున్నారట. అప్పుడు మూడవ కథలో ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు చెప్తున్నాడు, నాయన, ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతోని ఈ వ్రతాన్ని చేస్తానని సంకల్పించారో ఆ వ్రతాన్ని చేసినట్టయితే ఆ స్వామివారి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహాన్ని పొందుతారయ్యా. అలా చేయకుండా మర్చిపోయినా సరే, దాటి వేసినా సరే ఆ స్వామివారి యొక్క శిక్షకు గురవుతారయ్యా అని మూడో కథగా సారాంశముగా ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు నారదుడికి చెప్పాడట. జై శ్రీమద్ రమారమణ గోవిందో హరి సత్యనారాయణ భగవానికి జై. సత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః. సమస్తోపచారాన్ సమర్పయామి. నైవేద్యం భవతే ఆపో వై నక్షత్రానామాయతనౌ ఆయతనవాన్ భవతే య ఏవం వేద యోపామాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతే పర్జన్యో వా అపామాయతనౌ ఆయతనవాన్ భవతే య పర్జన్యస్యాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతే ఆపో వై పర్జన్యస్యాయతనౌ ఆయతనవాన్ భవతే య ఏవం వేద యోపామాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతే సంవత్సరో వా అపామాయతనౌ ఆయతనవాన్ భవతే య సంవత్సరస్యాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతే
आपो वै संवत्सरस्यायतनो आयतनवान् भवते य एवं वेद योऽप्सुनामं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठते राजाधिराजाय प्रदय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यो कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वो ॐ तत्पुरोर्नमः अन्तश्चरद्भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वम्यज्ञस्त्वं महत्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वगो रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः तन्द्राप आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस् अधैर्यं विष्णवे चरन्निर्भवते यज्ञो वे विष्णुः यज्ञ एवान्तरः प्रतिष्ठते स्तोत्रजुहोते विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोस्तुते నిదానంగా లేచి ఆత్మ ప్రదక్షిణ చేయండి వేసేయండి ఆత్మ ప్రదక్షిణ చేసి ఒకటేసారి వేయండి యాని కార్య పాపాని జన్మాంతర్కృతాని చ తాని తాని వినియంతే ప్రదక్షిణ పదే పదే పాపో హంబావ కర్మ హంబావాత్మభావజం భవః త్రాహి మాం కృపయా దేవ శరణాగత వత్సల మీరిద్దరు వెనక్కి వెళ్ళండమ్మా మిగతా వాళ్ళందరూ వేసేయండి ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ని సమర్పయామి అంతే ముందు పాద పూజ చేసేద్దాం తర్వాత బట్టలు ఇట్లా మధ్యలో పెడదామా అందరూ చూస్తారు లేదంటే ఇక్కడ చేయించారు అక్కడ పెడితే ఏంటంటే కొంచెం మీరందరూ కూర్చుంటారు అమ్మా ఏం లేదు అంతే అంతే అమ్మా చిన్న బియ్యపిండి తీసుకొని 2 ముగ్గులు వేయండి వేసి దాని మీద కుర్చీలు వేసేసేయండి ముందు మీరు కూర్చొని పూజ చేసేటట్టుగా ఓకేనా పెట్టే బట్టలు పూలదండలు స్వీట్ 3 దగ్గర అదే హోమగుండానికి అవతల మధ్యలోకి పెట్టండి అంతే కొట్టండి సార్ అంటే प्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शोभने अभ्युदय मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य आयव्य प्रदेशे कृष्णा गोदावर्योः मध्यप्रदेशे मम गृहे समस्तदेवता गोब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे कृष्णपक्षे अद्य द्वितीयाया शुभतिथौ वासरः गुरुवासर युक्ताया विशाखा नक्षत्र युक्ताया शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं पुनः विशेषेण विशिष्टाय अस्या वर्तमानाय शुभतिथौ परमेश्वर प्रीत्यर्थं विधिहोत्तारं
ॐ